اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کہاوت ہے کہ ایک حسین عورت اپنے حسن کے بلبوتے پر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں اور سکندروں کو بھی زیر کر لیتی ہے۔ اس زمرے میں کئی زندہ مثالیں تاریخی کتابوں کا حصہ ہیں، جبکہ موجودہ دور میں بھی عورت کے ناز و ادا کو خاصی اہمیت دی جاتی ہے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو بھی ایک عورت کے حسن و جمال کی داستان بیان کرتی ہے۔ وہ عورت جس نے ایک عظیم فاتح سکندر اعظم کو اپنی زلف کا اسیر بنا رکھا تھا۔ جنگوں میں کسی طاقت سے نہ ہارنے والا ایک عورت کے حسن سے مات کھا گیا۔ برسین نامی یہ عورت کب اور کیسے سکندر اعظم کی زندگی میں آئی اور اس کی شراکت داری میں سکندر نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے، ان سب کی تفصیل میں جانے سے قبل حسب روایت ہم چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے اردو ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی موضوعات پر مبنی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیز ہماری محنت کا صلہ ان دلچسپ ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجیے تاکہ یہ تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں تاریخ کے آئینے میں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کہانی ہے ایک ایسی خوبرو حسینہ کی جس کی زندگی میں 3 مرد آئے اور وہ تینوں ہی میدان جنگ کے فاتح تھے، لیکن اس کے حسن بے انتہا کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ اس کی زلفوں کے اسیر ہو جانے والوں میں سے ایک سکندر اعظم بھی تھا، جس نے اس عورت کی خاطر کئی دوستوں کو ناراض کیا، کئی جانثاروں کو کڑی سزا دی، انتہا یہ کہ خود پر قاتلانہ حملہ کرنے والے اس کے 9 عمر بیٹے کو بھی بخش دیا۔ یہ 334 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ ماہ جون کا آغاز ہو چکا تھا۔ ملک فارس میں اس سال پڑنے والی گرمی تاریخ کی شدید ترین گرمی تھی، جس کے سبب ہر شے آگ کے گولے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ لیکن اس علاقے کے لوگ اس گرمی سے زیادہ اس طوفان سے خوفزدہ تھے جو 20 روز پہلے ایشیائے کوچک کے ساحلوں پر اتر چکا تھا۔ اس طوفان کا نام سکندر اعظم تھا۔ یونان کی چھوٹی سی ریاست مقدونیہ کا نوجوان جو 40,000 کی فوج لے کر دنیا فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، جبکہ دوسری طرف فارسی ہائی کمان کی ایک نشست میں اسے روکنے کی تدابیر پر غور کیا جا رہا تھا۔ فارس کے ان اعلیٰ ترین عہدیداروں کے درمیان ایک یونانی نسل جرنیل مینن بھی شامل تھا، جس کی تجویز تھی کہ سکندر اعظم کا مقابلہ کھلے میدان میں کرنے کی بجائے اس پر شب خون مارا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فوجیں مقدونیہ کے ساحلوں پر اتار دی جائیں۔ لیکن اکثریت نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور طے یہ پایا کہ سکندر اعظم کا مقابلہ دریائے گرینی کوس کے مقام پر کیا جائے گا۔ مینن اپنے دور کے عظیم ترین جنگجوؤں میں سے ایک تھا، یہاں تک کہ سکندر اعظم کی محفلوں میں بھی اس شخص کے چرچے ہوتے تھے۔ سکندر اس کی صلاحیتوں سے خوب واقف تھا اور اسے لے کر مستقبل کے اندیشوں سے پریشان بھی۔ یونانی النسل ہونے کے باوجود شہنشاہ ایران کے ماتحت کام کرتا تھا، اس لیے اکثر یونانی اسے کرائے کا سپاہی قرار دیتے تھے، اور یہی شخص ایران کی حسین ترین عورت برسین کا شوہر بھی تھا۔ معزز دوستو، مینن اور برسین کی شادی کے پیچھے بھی ایک داستان چھپی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 358 قبل مسیح کے دوران برسین کے باپ آرٹابازوس، جو بادشاہ زرکسیز کا ایک گورنر تھا، اس نے کرائے کے یونانی سپاہیوں کے دم پر شہنشاہ سے بغاوت کر دی۔ ان یونانیوں کا سالار مینٹر نامی شخص تھا۔ تعلقات کی مضبوطی کی خاطر اس نے اپنی نہایت کم سن بیٹی برسین کی شادی بھی مینٹر سے کر دی، لیکن اس جنگ میں آرٹابازوس اور مینٹر کے سپاہیوں کو شکست ہوئی اور برسین سمیت یہ تمام خاندان جلا وطن کر دیا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد شہنشاہ سے اس خاندان کے تعلقات درست ہو گئے اور یہ واپس فارس لوٹ آئے۔ جلد ہی مینٹر انتقال کر گیا اور برسین کی شادی اس کے چھوٹے بھائی مینن سے کر دی گئی۔ مینن نے شہنشاہوں کے لیے ایسے فوجی کارنامے انجام دیے کہ اس کا شمار فارس کے بڑے جرنیلوں میں ہونے لگا۔ فارس کے اعلیٰ ترین عہدیدار اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتے۔ وہ زیلیا نامی شہر کے ایک عالی شان محل میں رہا کرتا۔ اس کے 2 بیٹے تھے اور اس کی بیوی برسین تمام فارس میں سب سے حسین اور خوبصورت تصور کی جاتی تھی۔ ناظرین گرامی، سکندر اعظم نے گرینی کوس کے ساحل پر ایرانی فوج کو شکست دی، لیکن یہ یونانی جنرل میدان جنگ سے بچ نکلا۔ اس شہر کی فتح کے بعد سکندر اعظم کے سامنے ایک نہایت حسین و جمیل عورت کو پیش کیا گیا، جو رات کے اندھیرے میں اپنے بیٹوں کے ہمراہ شہر سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔
सिकंदर ने ऐसा हुस्न कभी तसव्वुर में भी नहीं देखा था। सिकंदर आजम ने उस औरत यानी बरसीन और उसके बेटों से निहायत अच्छा सलूक किया, उनके खाने और रिहाइश का इंतजाम किया और हुक्म दिया कि इन्हें सुबह बाहिफाजत इनकी मतलूबा मंजिल पर पहुंचा दिया जाए। इसके बावजूद रात की तारीकी में बरसीन, जो अपने शौहर मेनन की इंतकाम के आग में जल रही थी, एक चाकू लेकर सिकंदर पर हमला करने उसके खेमे में दाखिल हुई। इत्तेफाक से सिकंदर उस वक्त जाग रहा था और उसने बरसीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। बरसीन के इस अमल की सजा मौत के सिवा कुछ भी नहीं हो सकती थी, लेकिन सिकंदर चाहते हुए भी उसकी मौत का फरमान जारी न कर सका। इस वाक़े के बाद सिकंदर यह हकीकत भी जान गया कि यह औरत जनरल मेनन की बीवी है। सिकंदर ने बरसीन और उसके बेटों को शहंशाह ईरान के पास असूस शहर रवाना कर दिया, लेकिन जाते जाते उससे वादा किया कि जल्द ही तुम्हारे शौहर से दोबारा लड़कर उसे मार दूंगा और फिर तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी तरफ बरसीन का शौहर मेनन दोबारा अपनी फौजें मुत्तहद करने में कामयाब हो गया था और सिकंदर आजम को बहरी जंगों में मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन किस्मत चूंकि सिकंदर आजम के साथ थी, इसलिए चंद कामयाबियां हासिल करने के बाद मेनन शदीद बीमार पड़ा और जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। कुछ मरखीन का मानना है कि उसकी मौत जहर के बायस हुई, जो सिकंदर आजम के इशारे पर उसे दिया गया था, क्योंकि मेनन ही वो वाहिद सिपा सालार और बहादुर जंगजू था जो फारस की जंग में सिकंदर के खिलाफ अहम किरदार अदा कर सकता था। मेनन की मौत के बाद ईरान के शहंशाह दारियूश ने खुद फौज की क़यादत संभाली। 5 नवंबर 333 कबल मसीह में शहंशाह ईरान और सिकंदर आजम के बीच पहला तारीख साज मार्का हुआ, जिसमें सिकंदर आजम ने फारसियों को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। फारिस का शहंशाह इतना बुज़दिल साबित हुआ कि अपना तमाम लौ लश्कर, साजो सामान और सारा शाही हरम छोड़ छाड़ कर मैदान जंग से भाग निकला। जंग के बाद सिकंदर आजम बादशाह के हरम में दाखिल हुआ। बादशाह दारायूश अपने पीछे अपनी मां और मलका इस्तीरा समेत कमोबेश 350 खादमीन छोड़ गया था। मलका इस्तीरा समेत ये तमाम खवातीन सिकंदर का आदाब बजा लाने खड़ी हुई। सिकंदर उनका हुस्न देखकर दंग रह गया। इसके बावजूद उसकी निगाहें सिर्फ बरसीन को ढूंढती रहीं। इतने बड़े हरम और लातादाद हसीन चेहरों के बीच बरसीन को ना पाकर सिकंदर मायूस लौट गया। लेकिन उसका एक जर्नैल पारमीनो, जो दमिश्क की मुहिम पर रवाना हुआ था, उसने सिकंदर आजम को खबर दी कि उसने एक इंतहाई खूबसूरत औरत को 2 लड़कों के हमरा गिरफ्तार किया है। सिकंदर ने उस औरत को फौरन शाही हरम भेजने के अहकामात जारी की। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बरसीन मुकम्मल तौर पर सिकंदर के इख्तियार में थी। इसके बावजूद सिकंदर ने कभी उस पर जबरदस्ती ना की। वो अक्सर सिकंदर के काफिले के साथ चलती। रफ्ता रफ्ता वो भी सिकंदर से इश्क करने लगी। ये दुनिया की वो पहली औरत थी जिससे फातेह आलम सिकंदर को इश्क हुआ। सिकंदर अपना ज्यादातर वक्त इसी के साथ बसर करता था, यहां तक कि फौज को अहकामात भी बरसीन के ही खेमे से जारी किए जाते थे। एक मर्तबा जब सिकंदर और बरसीन खलवत के लम्हात में थे, इसी दौरान बरसीन और मेनन का बड़ा बेटा, जिसकी उम्र बमुश्किल 15 साल थी, सिकंदर पर एक खंजर लेकर हमला आवर हुआ। सिकंदर अपनी जंगजुआना सलाहियतों के सबब उस हमले से बच निकला और चंद ही लम्हों में उस लड़के को जेर कर लिया। करीब था कि सिकंदर के मुहाफिज उसे फांसी पर चढ़ा देते, लेकिन बरसीन के आंसुओं ने सिकंदर को ऐसा ना करने दिया। इस मौके पर सिकंदर ने एक तारीख साज काम किया। सिकंदर आजम ने उस लड़के को ना सिर्फ अपनी रियासत से बाइज्जत रवाना किया, बल्कि उसे एक तलवार और घोड़ा भी इनायत किया और हिदायत की कि वो अपने नाना के साथ मिलकर सिकंदर के खिलाफ जंग लड़े। नाज़रीन गिरामी, कुछ अरसे बाद ईरानी शहंशाह एक मरतबा फिर गोगमीला के मैदान में सिकंदर से मुकाबले पर आया। बरसीन का बाप और बरसीन का बेटा भी उस फौज में शामिल थे। सिकंदर ने अपनी महबूबा बरसीन को जंग शुरू होने से कबल ये पेशकश की कि वो चाहे तो अपने वालिद और बेटे के पास जा सकती है, लेकिन अब बरसीन भी सिकंदर से उतनी ही मोहब्बत करती थी कि जितना सिकंदर बरसीन से। उसने ये मशवरा रद्द कर दिया। जंग शुरू हुई और फारस के एक दस्ते ने उन खैमों पर हमला किया जहां शहंशाह ईरान का शाही हरम मौजूद था। इस हमले का मकसद ईरानी औरतों की रिहाई थी। उस हमले के दौरान बरसीन भी मारी गई। सिकंदर जंग जीत चुका था। बरसीन का बाप आल्टा बाजूस भी जंगी कैदियों में शामिल था। सिकंदर ने फौरन उसे रिहा कर दिया और उसे बरसीन की आखिरी रसूमात फारसी तौर तरीकों से करने की इजाजत दी। बरसीन का जिस्म पत्थरों के एक चबूतरे, जिसे फारसी कौम मीनारे खामोशी कहते हैं,
पर रख दिया गया और सब लोग उसे छोड़कर जाने लगे ताकि परिंदे बरसीन का मुर्दा जिस्म नोच खाएं। लेकिन सिकंदर अपनी महबूबा की यह हालत नहीं देख सकता था। वो घंटों बरसीन के पास बैठा रोता रहा, यहां तक कि उसने बरसीन के लिए एक मकबरा तामीर करने का हुक्म दिया। जब तक वो मकबरा तामीर ना हुआ, उसकी फौज बरसीन की लाश को छोड़कर ना गई। नाज़रीन ग्रामी, तमाम ही मुअर्रिख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सिकंदर ने जिस तरह बरसीन को चाहा, इस तरह किसी और औरत को ना चाहा, और इसी मोहब्बत के सबब आज 2500 साल गुजरने के बावजूद बरसीन नामी उस औरत के हुस्न के किस्से तारीख में महफूज हैं। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।